माँ को आह्वान कर आरंभ करवा। माँ माँ आज आलोचन जो विषय वस्तु रही देश और कालर विभिन्न प्रकार प्राणिक स्तर रे निर्भयता। देश और कालर विभिन्न प्रकार प्राणिक स्तर रे निर्भयता। मान लिखुଛନ୍ତି देश और कालर आरंभ और शेष कदापि मनोगत चेतना मध्य सीमाबद्ध हो रही नहीं। देश और काल समग्र विश्व अस्तित्व ही मूर्त रूप हो रही। केवल विभिन्न स्तर रे से भिन्न भिन्न रूप हो रही। प्रत्येक जगतर स्वकीय देश और स्वकीय काल रही। तेणु यही भौतिक जगत रे देश और काल बोली आमे जहाँ प्रत्यक्ष करुचु मनोगत जगत रे देश और काल सेठी सहित मोटे खाप खाइबे नहीं। मनोगत राज्य रे आमे आमर खुशी और इच्छा अनुसार आगु जाई परिबा और पछकु जाई परिबा। कौनसी जने व्यक्ति विषय रे भाविला मात्रे कि आमे संगे संगे ताहार साहचर्य लाभ करि परिबा। एवं आउ जने व्यक्ति जेते निकटवर्ती हो रही मध्य तुमर भावना मध्य तुमे आउ कहा विषय रे भाबुथिबा पर्यंत तुमे सेई व्यक्ति ठारू प्रकृत रे बहु दूरवर्ती हो रही। मनोगत राज्यर गत्यात्मकता हेउछि एक प्रत्यक्ष गत्यात्मकता। तेणु सेही राज्यर देश कालगत परिस्थिति गुड़िक मध्य अत्यंत बंधनहीन हो रही थांती। मात्र प्राणिक जगतर स्तर रे तुमको आपणार इच्छा शक्ति को कार्य लगाइबा को हुए। सेठारे मध्य दूरतार क्षेत्र रे अपेक्षाकृत कम कटकणा रही थाए। मात्र गत्यात्मकतार कौनसी प्रत्यक्षता न थाए कारण आपणार इच्छा को आग सक्रिय करने को होता है। एटा पूरा एक नूतन प्रकार कथा जोटा कि हुए तो आमे कहीं शुणी नथिबा। एठी माँ आरंभ करुछंती जे वर्तमान जो भौतिक स्तर रे आमे जो देश देखुचु जो समयर आमर समयर गोटे दिग रही गति रही आमे घंटा घंटा मिनिट जहाँ भी देखुचंती दिन राति जहाँ देखुचंती एवं प्रत्यक्ष परस्पर सहित आमर जो आदान प्रदान रोची जो अस्तित्व कथा कहउचंती जेतेबेले अन्य देश को जीव एटी अन्य देश कहले भारत देश एवं चाइना किंबा रशिया अमेरिका कथा कहउ भिन्न भिन्न जगतर देश जेमती शरीर एटा भौतिक जगत जोटा आखिरे देखा जाउची आमे ता कहउछु स्थूल जगत। आउ गोटे जो आमे जानिचंती मन जगत। मन जगत रे भी अनेक जगत अछि। आमे सुनिथिबा जे लोअर माइंड हायर माइंड इल्यूमिन माइंड इंट्यूटिव माइंड ओवर माइंड सुपर माइंड एवं जदि आमे आहुरी भीतर को जीवा तेबे फिजिकल माइंड जेमती फिजिकल स्तर रे फिजिकल माइंड रही मन स्तर रे सेमती रही मेंटल फिजिकल मेंटल वाइटल मेंटल मेंटल। तेणु एई भली भाबरे सबु स्तर रही। आमे मने पकेइबा जेतेबेले चैत्य सता विषय पढुथिले सेतेबेले एई गुडिकर टिके टिके आमे छुईथिलु। सेठी कहउथिले जे प्रत्येकर एक सूक्ष्म स्तर घटना रही एवं सेठी प्रथमे घटनाटे घटे तापर स्थूल मूर्त रूप निये। एठी कहउचंती तेणु तुमे जो जगत को जीव सेई जगतर बा सेई देशर नियम कानून अलगा सेई जगत रे काल रो जो गति मध्य अलगा। आमे एठी कांथ डेईकिरी आरपट को जाई पारु नाहु। तेणु आमको कबाट दरकार खोला दरकार किंबा पाचेरी ऊपर चढ़ी आरपट जीवा को पड़ुची। मनोगत राज्य रे सेमिति नाही। मनोगत राज्य रे अधिक स्वाधीनता रही। चाहिए पछकु फेरी आसियो वर्तमान शरीर रे आमे चाहिए आमे पछकु फेरी पारुना। आमे वर्तमान जो भौतिक जगत रही आमे पछकु फेरी पारुना किंतु मन जगत रे पछकु फेरी आसी परिबो आगु को जाई परिबो एवं आम पाखरे गोटे लोक ठिया हेतिबो हुए तो ता विषय रे बा ता सहित आमर मन जगत रे आलोचना हो नथिबो कथावार्ता हो नथिबो आमे दूरवर्ती कौनसी एक व्यक्ति सहित मनोगत राज्य आमे कथावार्ता हेई पारुथिबा। आ गोटे मजा कथा मन रखिबा
ମନ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ବୁଲୁଥାଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କଥା ହଉଥାଉ, ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି ସମର୍ଥ ହେଇଥିବି, ସଚେତନ ହେଇଥିବି ଏବଂ ସିଏ ବି ଯଦି ସେତିକି ସମର୍ଥ ସଚେତନ ହେଇଥିବ, ତେବେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଆମେ ଦି ଜଣ କଥା ହଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ଜାଣିପାରିବା କଥାଟା କୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜଗତରୁ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବା କଥାଟା। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯଦି ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ଆମେ ହବା ସେତେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୋଉ ପାଟିରେ କଥା କହିବାଟା ଆମର କମିଯିବ। କାହିଁକି ଆମେ ପାଟିରେ କଥା କାହିଁକି କହୁଛୁ? ଏହା ଏକ କମ୍ୟୁନିକେସନ ର ମାଧ୍ୟମ, ପରସ୍ପର ସହିତ ଭାବ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନର ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ କଣ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମତେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଗୋଟେ ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ବା ଏମିତି ଖୁସିରେ କଥା ହବା, ବେଳେ ବେଳେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ଆରେ ଠାରରେ ଠାରରେ କଥା ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଖିରେ ଚାହାଣୀରେ ଚାହାଣୀରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଯେମିତି ପାଟି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ଭାଷା ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ, ସେମିତି ଆଖି ବି ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଠରାଠରି ମଧ୍ୟ ଏକ ମାଧ୍ୟମ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗଭୀର ସ୍ତରକୁ ଯିବେ, ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଯେ ଅନେକ ସାଧୁ ମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯେତେ ଭେଟ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦି ଜଣ ସାମ୍ନା ସାମ୍ନି ଠିଆ ହେବେ, ତାପରେ ପଳେଇବେ, କଣ ନା ହେଇଗଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର। ସେମାନେ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଇକି କଥା ହଉଛନ୍ତି? ତାମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଆମେ ଯୋଉଟା କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତର ବୋଲି ନାଁ ଦଉଛୁ, ତାମାନେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଦେଶ କାଳ ବା ଅନେକ ଜଗତ ରହିଛି। ମନୋଗତ ଜଗତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଟିକେ ଅଧିକ ଫ୍ରିନେସ୍ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ କଣ ରହୁଛି, ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନୋଗତ ରାଜ୍ୟରେ ଗତ୍ୟାତ୍ମକତା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗତାତ୍ମକତା ରହିଛି। ମାନେ ଗତିଶୀଳ ସେଟା ଅଧିକ ସେଠି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କଥା ଯାଉଛି, ପ୍ରାଣ ଜଗତ କଥା ଆସୁଛି, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ସେଠି କଣ ହଉଛି ନା ଆମକୁ ସେଠି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେ ଜଗତରେ ଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା ରହିଛି। ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ତ ଅଛି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ପରମ୍ପରା ଅଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ, ସେତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ବିଶ୍ରାମ ନେଇଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଗଲା, ତାପରେ ମନ ଜଗତକୁ କଣ ହୁଏ, ମନ ଆମର ଯୋଉଟା ମନ ସେ ମନ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ, ପ୍ରାଣ ଆମର ପ୍ରାଣ ଜଗତକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସିଏ ଯୋଉ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇକିରି ସିଏ ଯାଉଥାଏ, ସେଇ ସେଇ ବାଟରେ ତାକୁ ଯାହା ଯାହା ଦେଖାଯାଏ ସେଇଗୁଡାକ ଆମକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକାରରେ ଲାଗେ। ମନେକର ଯୋଉ ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ମଜାରେ କୁହନ୍ତି ଆରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଶୋ, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିପାରିବୁ। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଚଷମା ଯୋଉମାନେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଇ ପାୱାର ଟିକେ ଯୋଉ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ, ବା କେତେ ଜଣଙ୍କର ପାଖ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚଷମା ରହିଛି। ତାମାନେ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେତେ ଦୂର ଦେଖିପାରିବା ତାହା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସେଇଭଳି ମନୋଗତ ଜଗତରେ ବା ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମନ ଜଗତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆମର ମାନସିକ କର୍ଷଣର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯେତିକି, ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ଆମର ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ମନୋଗତ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଆମର ଯେତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ ହେଇଛି, ତେବେ ମନ ଜଗତରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜଗତର ଘଟଣା ଗୁଡିକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଆମେ କରିପାରିବା, ତାହା ହଉଛି କଣ, ଆମେ କାହାକୁ ଯଦି କିଛି କମ୍ୟୁନିକେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଏଇଠି ବସି ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କହିଦେଇ ପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ଟେଲିପାଥି ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କହନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ଶୁଣିଥିବା ଯେ ଆମେ ନିଜର ବି ଅନୁଭବ ଥିବ ଯେ ବାଘ ମତେ ଗୋଡଉଛି ତା ଭିତରେ, କିମ୍ବା କିଏ ମତେ ପାଟି କରୁଛି, ମୁଁ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡି ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରୁ। ସେଠି କିନ୍ତୁ ମୋ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ଵରେ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାନ୍ତି
ସେମାନେ କିଛି ଜାଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଶୁଣି ପାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲି। ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଘଟେ ମୁଁ ବାଡେଇ ଛାଟି ହଉଛି ଜୋରରେ, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସି ପାରୁନି। କୋଉଠୁ? ସେଇ ଯୋଉ ଜଗତରେ ମୁଁ ଦୌଡୁଛି ଦୌଡୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇପାରୁନି। ଇଏ ସବୁ କଣ ହୁଏ? ତେଣୁ ଶରୀର ଯେହେତୁ ଥାଏ, ସେସବୁ ଶରୀରକୁ ଆସି ସେ ପଶିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡୁ। ତାମାନେ ସେଇ ଜଗତରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଲୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସଂଘାତ ହୁଏ, ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ଏବଂ ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷମୟ ଫଳରେ ଆମେ କଣ କରୁ ନା, ଆମକୁ କେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ, କେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଯଦି ମତେ ଆଟାକ ହେଲା, ତେବେ ମୁଁ ଚିତ୍କାର କରେ। ତାହା ସ୍ଥୂଳ ରୂପରେ ବେଳେ ବେଳେ ଜଣା ପଡେ, ବେଳେ ବେଳେ ଜଣା ପଡେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଠି ଆମେ କଥା କହୁଥିବା, ବାହାରକୁ ପାଟିଟା ଏମିତି ହଉଥିବ। ସେଠି କିନ୍ତୁ କହୁଥିବ, ତୁ ପଳା ପଳା ପଳା, ଏ ନା ମୁଁ ମତେ ମାରନା ମାରନା ଏମିତି କହୁଥିବେ। କିମ୍ବା ଦେଖିବ କି ନା ଛାଡିଦେବିନି, ମାରିଦେବି ଛାଡିଦେବି, ଏମିତି ଯୋଉ କହୁଥିବେ। ଏଠି କଣ ହଉଥିବ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବାହାରୁ ନଥିବ, ଆମକୁ ଲାଗୁଥିବ ବାହାର ଏମିତି ହଉଥିବ। କିମ୍ବା ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ଆମର ପାଟିରେ ଉଚ୍ଚାରଣ ହୁଅନ୍ତି। ତାମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଭାଇଟାଲ ଫିଜିକାଲ ଲେବୁଲ ର କଥାଟା। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲ ଫିଜିକାଲ ଲେବୁଲରେ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ପାଟିରେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାଣ ଜଗତରେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାଟିରେ ବାହାରକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲ ମେଣ୍ଟାଲ ସେ ଜଗତକୁ ଆପଣ ଯାଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଠି ଯୋଉ ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିବେ, ତାହା ବାହାରକୁ ଶୁଭା ଯାଇପାରେ, ନ ଶୁଭା ଯାଇପାରେ। ତାହା ବି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଆମର କେତେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଇଠି ମନେ ପଡୁଛି, ମାଙ୍କୁ ଜଣେ ସାଧକ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟେ ବାଘ ଗୋଡେଇଲା ବସିକି, ତାପରେ ମୋ ଭିତରେ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସଚେତନ ହେଇଗଲି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଆବାହନ କଲି। ତା ଫଳରେ କହିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ବାଘଟା ଧୀରେ 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 ଛୋଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ବିରାଟ ହେଇକି ପଳେଇଲା। ମା କହିଲେ, ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇ ତୁ ମୋ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରି ପାରିଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ସେ ବାଘଟି ପୁରା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବାଘଟି ବିଲେଇ ହେଇଗଲା ମାନେ କଣ? ବାଘ ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ବାଘର ଯେମିତି ଆମେ ଆମ ମାନସିକ ଧାରାରେ ବି ଭାବିବା ଟିକେ, ବାଘର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଯୋଉ ରୂପ, ସେଇଟା ମୋର ସ୍ଥୂଳ ମନ ତାକୁ ରୂପ ଦଉଛି। ସେଠି ସେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ମତେ, ସେ ଶକ୍ତିକୁ ରୂପ ଦେଇଛି। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ଯେ ଏଇଟା କଣ, ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଥର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିଏ କହିବ ଚିକଣିଆ ପଥର, କିଏ କହିବ ଧଳା ପଥର। ତାମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁଟିଏ, ଇଏ ସ୍ଥୂଳ ବସ୍ତୁଟି ଯୋଉ ରୂପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି, ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାମକରଣ କରୁଛି ପଥର ବୋଲି। ତେଣୁ ଭୌତିକ ଜଗତ, ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ଯୋଉ ସେ ଶକ୍ତିଟି ମତେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ମୋର ଭୌତିକ ମନ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନାମ ଦେଲା ବାଘ ବୋଲି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ସେ ଶକ୍ତିର ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କମି କମି ଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଧୀରେ 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 ବାଘରୁ ବିଲେଇ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭୌତିକ ମନ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲା। ଆମେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ଭୌତିକ ମନ କେମିତି ବୁଝେଇଲା? ଓକେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜି ଦେଖିଲେ, ହେଇ ତୁ କଣ ଏମିତି ଝଡି ଯାଇଛୁ, ବା ହେଇ ତୁ ଭାରି ମୋଟା ହେଇଯାଇଛୁ। ତାମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ବ୍ରେନ କଣ କଲା ନା, ପୂର୍ବ ଚେହେରା ଟାକୁ ଆଣିକି ଆଗରେ ଥୋଇଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକଟାକୁ ଦେଖୁଛୁ, ଏଇ ଲୋକଟା ଏଇଭଳିଆ ଥିଲା, ଏମିତି ଏମିତି ତା ରୂପ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପ, ଏଇ ଦିଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଭିତରେ ଆଣି ସେ ଥୋଇଦେଲା, ତା ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଲା। ତେଣୁ ମନ କଣ କରୁଛି ନା, ତୁଳନା କରିକି ମତେ କହିଦଉଛି ଯେ ଏଇଟା କେମିତି ଶକ୍ତି କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଇଟା ବିଲେଇ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ବାଘର ପ୍ରବଳ ଶକ୍ତି, ତାଠୁ କମ ଶକ୍ତି ହଉଛି ବିଲେଇର। ମା କଣ କହିଲେ, ତମେ ଯଦି ସଂକେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ପୁରାପୁରି ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ତମେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଆବାହନ କରି ଆଣିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଯଦି ତୀବ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ସେ ଶକ୍ତିଟି ତାର ସତ୍ତା ହରେଇ ବସିଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ
ଆମେ ଯୋଉଗୁଡାକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ହଉଛି ପ୍ରାଣିକ ଜଗତରେ ବା ମନୋଗତ ଜଗତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଘଟଣା ଗୁଡିକ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ସେଠି ଯୋଉ ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ମାୟା ବୋଲି ତମେ ତାକୁ କହୁଛ ବା ସେଥିରେ ଭୟ ତୁମେ ପାଉଛ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମକୁ ତୁମେ ଯଦି ସକଳ ଭୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରିବ, ତୁମ ଶକ୍ତି ସେତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନିର୍ଭୟ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ତରରେ ନିର୍ଭୟତା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ସାହସର ସହିତ ଏବଂ ଅବିଚଳିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ସିଧା ସେମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଅନାଇ ପାରିଲେ ସେମାନେ ଆପଣା କ୍ଷମତାର 3/4 ଅଂଶକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି। କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଭୟ ହେଇକି ତାକୁ ପୁରା ଏମିତି ଆଖିକୁ ଆଖି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ରହିଛି ସେ 3/4 ଅଂଶ କଣ ହେଇଯାଏ, କମିଯାଏ, ସେମାନେ ହରେଇ ବସନ୍ତି। ଆପଣ ଦିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହିବି। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘୋଡା ଯେତେବେଳେ ଅମଣିଆ ଘୋଡା ହେଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବସ ହେଇନଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ବସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଇସ କଣ କରେ ନା ତା ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳାଏ। ତା ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳେଇଲେ କଣ ହୁଏ, ଘୋଡା ଧୀରେ 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 ତାର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦାମତା ଟା, ଯେମିତି ସିଏ ଦେଖୁଛି ନା ଇଏ କଣ ମତେ ଏମିତି ଚାହିଁକି ରହିଛି ପୁରା, ତାମାନେ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ଉଦ୍ଦାମତା ଫଳରେ ଇଏ ଭୟଭୀତ ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ଆଖିକୁ ଆଖି ଆପଣ ଅନେଇକି ଚାହିଁକି ତାକୁ ରହିଲେ ସେ ଧୀରେ 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 ତାର ଉଦ୍ଦାମତା କମିଯାଏ ଏବଂ ସେ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ପଡେ। ତାପରେ ସହିସ ତାକୁ ଯାହା କଣ ତାକୁ କେମିତି କଣ ବାନ୍ଧିବା କଥା ବାନ୍ଧିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲେ ଆଖିକୁ ଆଖି ଚାହିଁଲେ କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା ବା ଯୋଉ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଯିଏ ମୋ ଉପରେ କବଳିତ କରିବାକୁ ଆସୁଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ନିର୍ଭୟର ସହିତ ତା ଆଖିକୁ ଆଖି ମିଳେଇ ଚାହିଁଲେ ତାର 3/4 ଅଂଶ କମିଯାଏ, ମାନେ 3/4 ଅଂଶ କମିଯିବ। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ କଣ କମିବ ପୁଣି କଥା ହବା। ମୁଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ କଥା ହବା କଣ ନା ବାଳୀଙ୍କର କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ବାଳୀ ଯୋଉ ବର ପାଇଥିଲେ କଣ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମନୋଭାବ ନେଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବ ତେବେ ତାର ଅଧା ବଳ ସିଏ ପାଇଯିବ। ତାମାନେ ସେଇ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି, ତାମାନେ ତାର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଥିଲା ଯେ ତା ସମ୍ମୁଖକୁ ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଯୋଉ ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ତାର ଅଧା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ସିଏ କଣ କରେ ଯେ ନେଇଯାଏ ନିଜେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। କେବେ ବି କାହାର ଇମୋସନ ଦ୍ୱାରା କାହା ସହିତ ଏତେ ଆଟାଚ ହେଇ ବାନ୍ଧି ହେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରାଣ ସତ୍ତାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆମେ କଥାରେ କହୁନା ସେ ତମକୁ ୟୁଜ କରି କାମ କରେଇ ନଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସବୁ ଅଂଶକୁ ତମେ ଚିହ୍ନ, ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତୁମେ ଚିହ୍ନ। ସେ ନ କହିଲେ ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି କଣ ହବ ତାର 3/4 ଅପସରି ଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ତୁମେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଲାଗି ଡାକିପାର ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଶେଷ 4 ବି ଅପସରି ଯାଏ ଓ ତା ଫଳରେ ସେମାନେ ତୁମ ପାଖରୁ ପଳାୟନ କରିଥାନ୍ତି ଅଥବା ବିନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ମା ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିଲ, ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ନିର୍ଭର ସହିତ ତାକୁ ଚାହିଁବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ଯଦି ତୁମେ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ସିଏ ସେଠୁ ପଳେଇ ଯିବ, ନହେଲେ ସିଏ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯୋଉ ବାଘ ବିଲେଇର ଉଦାହରଣ ଦେଲି ସେଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତାର ଆଖି ଭିତରକୁ ନିର୍ଭର ହୋଇ ଅନାଇ ପାରିଲେ ତାହାର ଠିକ ମ୍ୟାଜିକ ପରି ଯେ ଫଳ ମିଳିଥାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତୁମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ଧାରଣା ନା ଆମେ ସେଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହୁଁ। ତେଣୁ ମା ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଗଲେ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଜନ୍ତୁ ରୂପେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତିଶୟର ଏହି ସକଳ ରୂପ ଧାରଣାର ଠିକ ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରିଲେ ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜରେ ସେଗୁଡିକ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଭ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ବାଘ ବିଲେଇ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଏଗୁଛି ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ, ତାକୁ ଆମେ ବାଘ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ବା ବାଘ ବୋଲି ଆମକୁ ମନ ତାକୁ ରୂପ ଦଉଛି। ତୁମେ ଯଦି ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଯିବ
ताहले तुमे ता ऊपर प्रभुत्व हासिल करिवो से शक्ति तुम अधीन रे रहिबो। जो माने साधना करती जो आम शुणिथिबा जे भूत प्रेत पिशाच को तांकर अधीन रे रखती तामाने से भूत प्रेत पिशाच होउचंती अन्य कार एक प्राणिक शक्ति जोगुड़ा कि अटाचमेंट आसक्ति होगी थिला भयर जो गोटे शक्ति बाहरी थिला एभली भाबरे भिन्न भिन्न शक्ति प्राणिक शक्ति गुड़िक सेमानकु ये तांकु कौन करती तांकु निज ऊपर प्रभुत्व हासिल करी निज पाखर रही निज पई व्यवहार करि पारंती। आ गोटे एग्जांपल मा देइछन्ते हम सेटा टे पढिदबा। मा कहते गोटे साप तुम आड़कू अनाई रही बेले जदि तुम्हें एते टिके भी भीत न होई ता आड़कू स्थिर होई अनाई रही पारिबो तेबे साप मध्य तुमको कदापि कामुड़ी पारिबो नाही। मा कहते तापर मजा करा कहते तुमे साप आड़कू चाहिछ किंतु तमे डरिकी तम आंठू दिटा ठक 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 बाजुथिबो ताहले सेपरी हेई पारिबो नाही। तेणु से साप कौन करिबो तुमर जो चंचलता रही आम भितर जो भयभीत हबार जो चंचलता रही सेटा सांगे सांगे कौन करे ता पाखकू ट्रांसमिट हैला बली हेई जाए एवं से कौन करे साप फणा तार साप फणा दोहले कि तुम आड़कू माड़ी आसीबो। माँ ए मांकर सीधा सड़क वाक्यटे शुणिबा माँ कहउचंती मनीषर आखि भितर एपरि एक आलुओ रही जो विषय कि इतर प्राणी माने निर्भुल भाव सज्ञान होई रही थांती एवं सेई आलुओटीकू सेमानंक आड़कू यथार्थ प्रकारे प्रेरित करी रखी पारिले सेमाने सेई आलुओ को मोटे सह्य करि पारंती नाही। माँ कहले आमर आखि भितर जो आलुओ रही तामाने आमर जो शक्ति सामर्थ्य रही आखि बाटे ताहा परिप्रकाश होउची ताकू इतर प्राणी माने बुझी पारंती सेइथिपई आपण आमे एठी देखिचु जो सुईटी थिला आमर जो कुकुरटी सीए जने व्यक्ति तांकू केते जन व्यक्ति मु देखिची तांकू गेलो करिवा पई कहे गले मते से तांको ऊपर रागे कने सीए आमर आखि भितरु आम भितरर भावटा जो परिप्रकाश होता है ता प्रति सेटा को से ग्रहण करि पारंती। मा कहू तुमे जदि ताकू यथार्थ प्रकार प्रेरित करि पारिबो तेबे से माने ताकू प्राण सहयोग करि पारंती नाही। आमे अनेक जगह देखिथिबा माँ को एग्जांपल रही माँ केमती बाघ सम्मुख रे पूरा सीधा सड़क ठिया हेले साप सम्मुख रे ठिया हेले एवं से माने ये सब जिंस माँ करिसेंती माँ भी कहउचंती तुमे भी तुमे चाहिले सामर्थ्य को व्यवहार करि परिबो। मनीष आखिरे एपरि एक चाहणी रही थाए जहाँकि सेमानंकु संपूर्ण भावरे शक्तिहीन करि पकाए सेही चाहणी आपण को अविचलित और भयमुक्त कर रखि पारले जाई ताहा हुए निजे निर्भय रह पड़िबो। लास्ट माँ कहि तबे मोट कथा होची तुमे दुईटी कथा सबले मन रखिबो कोन तुमे केते बेले भी एते टिके भय करिवो नाही एवं आपणार बल जेपरि शत बल होई परिबो सेति लागि प्रत्येक परिस्थिति रे यथार्थ सहायताटीर आह्वान करि पारुथिबो। आग निजे स्ट्रांग रहिबो साहसर सहित सम्मुखीन हवा सहित यथार्थ सहायता को आह्वान करिबो। आमे जदि सबु बेले अभ्यास न रखिथिबा मां को आह्वान करिबा तेबे जेतेबेले विपद आसे सेतेबेले आमे आह्वान करि परिबा नाही। तेणु यथार्थ सहायता मां से लिखिले प्रत्येक परिस्थिति रे यथार्थ सहायता को आह्वान करि परिबा हमको शिखिबा को पड़िबो। दीटा कथा मन रखियो गोटे हला साहसर सहित सम्मुखीन हबो एते टिके भय करिबो नाही द्वितीय कहले यथार्थ सहायता टीर आह्वान करि पारुथिबो। माँ मां को आह्वान करवा नाम जप सहित मां सारिबा माँ Thank you all. Bye.